ہمیں اور آپ کو اپنی تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے، اپنے ماضی کی جانکاری کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اگر ہم اپنی تاریخ بھول جائیں گے، اسلاف کی زندگیاں ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہوں گی، تو ہم لوگ گمراہ ہو جائیں گے، بھٹک جائیں گے۔ جیسے کہ ابھی 4-6 مہینے پہلے جب ایران اور اسرائیل کی جنگ شروع ہوئی تھی تو بہت سے اہل حدیث، نوجوان، بزرگ، بچے ایران کو اپنا ہیرو سمجھنے لگے تھے۔ لیکن میں بتاؤں، ایران دنیا کا وہ ظالم ترین ملک ہے جس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے، قتل کرنے والے کا آج بھی مزار بنایا ہوا ہے، جس نے اتنے بڑے صحابی دوسرے خلیفہ کو بے دردی کے ساتھ نماز فجر میں قتل کیا ہو، شہید کیا ہو، ان کے خون سے ہولی کھیلی ہو، اس کا مزار آج بھی ایران میں موجود ہے۔ جتنا خون عیسائیوں نے، یہودیوں نے مسلمانوں کا نہیں بہایا، اتنا اکیلا شیعوں نے خون بہایا ہے اسلاف کا، مسلمانوں کا۔ غزہ کے مسلمانوں کی خون کی ہولی کھیلنے والے یہی ہیں، جہاں بھی آپ دیکھ لیجئے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنے اسلاف کی تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربي زدني علما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ محمد رسول الله
والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اسلامی بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں، ہمیں اور آپ کو اپنی تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے، اپنے ماضی کی جانکاری کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اگر ہم اپنی تاریخ بھول جائیں گے، اسلاف کی زندگیاں ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہوں گی، تو ہم لوگ گمراہ ہو جائیں گے، بھٹک جائیں گے. جیسے کہ ابھی 4-6 مہینے پہلے جب ایران اور اسرائیل کی جنگ شروع ہوئی تھی تو بہت سے اہل حدیث، نوجوان، بزرگ، بچے ایران کو اپنا ہیرو سمجھنے لگے تھے. لیکن میں بتاؤں، ایران دنیا کا وہ ظالم ترین ملک ہے جس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے، قتل کرنے والے کا آج میں مزار بنایا ہوا ہے، جس نے اتنے بڑے صحابی دوسرے خلیفہ کو بے دردی کے ساتھ نماز فجر میں قتل کیا ہو، شہید کیا ہو، ان کے خون سے ہولی کھیلی ہو، اس کا مزار آج بھی ایران میں موجود ہے. جتنا خون عیسائیوں نے، یہودیوں نے مسلمانوں کا نہیں بہایا، اتنا اکیلا شیعوں نے خون بہایا ہے اسلاف کا، مسلمانوں کا. غزہ کے مسلمانوں کی خون کی ہولی کھیلنے والے یہی ہیں، جہاں بھی آپ دیکھ لیجئے. اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنے اسلاف کی تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اور آپ گمراہ نہ ہوں. ہمارے سامنے ایسی کوئی بات آئے تو اس کو ہم جواب دے سکیں. بات چلی تھی اس سے پہلے کہ جمعہ میں اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سالہ نبوت کی زندگی عطا فرمائی. جب آپ کا آخری وقت تھا، بالکل آخری وقت، 3-4 دن پہلے، اس موقع پر جتنے بھی صحابہ تھے مدینے میں تھے، سارے لوگوں کی موجودگی میں، جن میں سے قابل ذکر عمر بن خطاب، نبی کے دوہرے داماد عثمان ذو النورین، نبی کے داماد اور چچیرے بھائی علی مرتضی، نبی کے نواسے حسنین کریمین حسن اور حسین رضی اللہ عنہم، عشرہ مبشرہ، بدر کے غازی، احد میں شریک ہونے والے، بیعت رضوان میں موت پر بیعت کرنے والے، سارے لوگ موجود تھے. لیکن ان سارے لوگوں کی موجودگی میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مصلی پر کھڑا کر کے، جو حدیث 3 طرح کی ہوتی ہے، حدیث قولی یعنی نبی نے اپنی زبان سے فرما دیا ہو، حدیث فعلی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، حدیث تقریری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ ہوا ہو، آپ نے پسندیدگی کا اظہار کیا ہو، اپنے مصلی پر کھڑا کر دیا. ایک بڑی دردناک کہانی ہے. جس وقت اذان ہوئی تھی، نبی کی مسجد کھچا کچ بھری ہوئی تھی، بائیں طرف ازواج مطہرات کے کمرے تھے،
माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे मुबारका में आप तशरीफ फरमा थे बीमारी के आलम में। जब बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कई बार अजान देने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे को खटखटाया, आवाज लगाई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके परवाने, आप पर जाने निसार करने वाले, आपसे सच्ची मोहब्बत करने वाले आपके इंतजार में खड़े हैं। और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया तो मस्जिद नबवी आहों, सिसकियों, आहो बुका और रोने चिल्लाने से गूंज गई। क्या मंजर हो गया आज? मामला क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मस्जिद में नहीं आ रहे हैं। माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका फिदाई बिलाल कई बार आपके दरवाजे पर दस्तक कर चुका है, आपके परवाने आपको देखने के लिए परेशान हैं। आपने इरशाद फरमाया, मुरू अबा बकर फल्युसल्ली बिन्नास, ऐ मेरी बीवियों अबू बकर से कह दो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। हुक्म दे दिया, यानी मेरे इंतकाल के बाद या मेरी जिंदगी के आखिरी अय्याम में अगर मुसल्ले पर खड़े होंगे तो अली नहीं होंगे, उस्मान नहीं होंगे, हसन नहीं होंगे, हुसैन नहीं होंगे, उमर इब्न खत्ताब नहीं होंगे। अगर मेरी जिंदगी में मुए मुसल्ले पर कोई खड़ा होगा, उसके पीछे पूरे सहाबे किराम नमाज पढ़ रहे होंगे, तो वो हिरा के वो गारे सौर में मेरा रफीक अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हो, जिसको आपने मुसल्ले पर खड़ा कर दिया। आपके इंतकाल के बाद सहाबे किराम के दरमियान इस एक सहाबी के अलावा कोई ऐसा सहाबी रसूल नहीं था जिसकी इमामत और खिलाफत के ऊपर सारे सहाबा इत्तेफाक कर लेते। एक अकेली शख्सियत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की थी कि एक सहाबी रसूल जब बैत करने के लिए आगे बढ़े, सारे सहाबा टूट पड़े। सारे सहाबे किराम ने वक्त जा करके हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना खलीफा मान लिया। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने यार की फजीलत बयान करते हुए इरशाद फरमाया था, दुनिया में जितने भी मेरे साथी हैं मैंने सबके एहसान का बदला चुका दिया। इसी दुनिया में मेरा एक साथी अबू बकर सिद्दीक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में मैं उसके एहसान का बदला नहीं दे सकता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन तू ही कयामत के दिन मेरे सिद्दीक का बदला अपने हाथ से अता फरमा सकता है। इतने बड़े मुहसिन थे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इसलिए कि जब दुनिया झुठला रही थी, आपके दुश्मन हो गई थी, तो आपकी तस्दीक करने वाले सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सौदा किया, एक मामला तय किया। कहा गया कोई गवाह बनाइए। आपने कहा मेरा गवाह अबू बकर सिद्दीक है। लोगों ने पूछा अबू बकर सिद्दीक यहाँ मौजूद नहीं है, उनको गवाह कैसे बना सकते हैं? कहा ऐसा है, मैं जो कहता हूं वही अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, और जो अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मैं उसके खिलाफ नहीं कह सकता, इसलिए मेरे गवाह अबू बकर सिद्दीक हैं। मेरे बात पूछ लेना, बिला चू व चरा, बगैर किसी सवाल और जवाब के मेरा वो गवाह बन जाए। इतना भरोसा था अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जब खलीफा बनाए गए तो आलम इस्लाम और मदीना के ऊपर कोई मामूली फितना नहीं पैदा हो गया था। चारों तरफ से मदीना दुश्मनों के नरने में था, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फौज तैयार किया था फौज कुशी करने के लिए, लेकिन जब आपकी बीमारी बढ़ी तो मदीने के बाहर उसको रोक दिया गया। जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा हुए तो बहुत से नए नए मुसलमान जिनके दिलों में इस्लाम की हक्कानियत नहीं बैठी थी, उन्होंने ज़कात को टैक्स समझ लिया।
2.5% हम नहीं देते, ज़कात देने से मना कर दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो बूढ़े थे, कितने साल के? उस वक्त में 58 साल के थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 साल छोटे से नबी से, 58 साल के बूढ़े थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कैसा जिक्र अता फरमाया था, कहा खुदा की कसम जिसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में कमी बेशी की, जो नमाज का कायल है लेकिन ज़कात देने से मना करता है, मैं उसको मुसलमान नहीं समझता हूं, मेरी तलवार उसके खिलाफ निकल जाएगी। हुक्म दे दिया, जो लोग ज़कात से मना कर रहे हैं उनको कत्ल कर दिया जाए। और जो फौज जा रही थी उसको आप अलविदा कहने के लिए गए। उमर जैसे जरी और बहादुर सहाबी ने कहा, अबू बकर क्या कर रहे हो, तुम्हारी अकल मारी गई है, मदीना नंगा हो जाएगा, फौज कहां आएगी, कहां से, मदीना की हिफाजत कौन करेगा? इसलिए कि मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का झूठा दावा भी कर दिया। गोया कि एक जमात तैयार हो गई जिसने ज़कात देने से मना कर दिया। एक मुसैलमा कज़्ज़ाब था, नबी के इंतकाल के बाद कहा, अब मैं आखिरी नबी और रसूल हूं। 2 और 1 फौज थी। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फौज को भेजा, मुसैलमा कज़्ज़ाब से लड़ाई के लिए फौज को भेजा, उमर इब्ने खत्ताब जैसे बहादुर आदमी ने कहा, अबू बकर क्या हो गया तुम्हें, मदीना की हिफाजत कौन करेगा? कहा, खुदा की कसम अगर मैं अपनी आंखों से देखूं अज़वाज मुतहरात नबी की बीवियां जो सारे मुसलमानों की मां हैं, खुद मेरी बेटी हजरत आयशा को अगर कुत्ते भी नोच रहे होंगे तो मैं अपनी बेटी आयशा को नहीं बचाऊंगा, बल्कि इस्लाम की इज्जत और आबरू को बचाऊंगा। जब 3 महाजों पर जंग शुरू हुई, हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोल पड़े, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे ही पहला खलीफा अबू बकर सिद्दीक को नहीं बनाया है। इस बूढ़े के अंदर इतनी जुरात और हिम्मत है कि एक साथ में सारी फौजों से टकरा गया। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो खलीफा है, जान से माल से आपका हमेशा साथ दिया, अपनी लख्ते जिगर को नबी के निकाह में दे दिया ताकि सहाबियत के साथ साथ ससुर का भी रिश्ता हो जाए। एक शर्फ और एजाज हासिल है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। लेकिन 1 साल 3 महीने खिलाफत का मौका मिला, सिर्फ 1 साल 3 महीने, गोया कि 15 महीने वो सिर्फ खलीफा रहे। लेकिन 15 महीने जो खलीफा रहे, उन्होंने कसम खाई कि नबी की नबूवत पर डाका डालने वाला मुसैलमा कज़्ज़ाब जब तक कत्ल ना कर दिया जाए, उसका सर मेरे हाथ में लाके रख ना दिया जाए, नबी के नबूवत पर डाका डालने वाला का उस वक्त में चैन और सुकून से नहीं बैठ सकता। बड़े बड़े सहाबे कराम पहुंच गए और जब उसकी गर्दन काटी गई, उसको कत्ल कर दिया गया। इसलिए कि हमारा और आपका सारे सहाबे कराम, सारे मुसलमानों का अकीदा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई दूसरा नबी और रसूल हो ही नहीं सकता। और अगर कोई नबी और रसूल अपने आप को कहता है, जो लोग भी उसके साथी हैं वो गुमराह हैं। और जो भी आदमी अबू बकर को पहला खलीफा नहीं मानता वो भी मुसलमान नहीं है। क्यों? इसलिए मुसलमान नहीं कि नबी ने खलीफा बनाया, उसको ना नबी से मोहब्बत है, ना नबी के यारे गार अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत है। 1.25 साल के बाद आपका इंतकाल हो गया। एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फज्र के बाद सहाबे कराम से मुखातब हुए, कहा आज मैंने ख्वाब देखा है। पूछा क्या ख्वाब देखा? कहा मैंने आज ख्वाब देखा है अबू बकर कुएं में से डोल निकाल रहे हैं, कुएं में से एक बाग एक खेत को सींच रहे हैं, लेकिन वो डोल निकालने में तंगी महसूस कर रहे हैं, उनको तकलीफ होती है, बराबर पानी नहीं निकाल पा रहे हैं। लेकिन जितनी हिम्मत उनकी है, जितनी ताकत है इस बुढ़ापे में, उतनी कोशिश करते हैं।
پھر میں نے دیکھا خطاب کا بیٹا عمر آیا، اس نے اس قدر ڈول نکالنا شروع کر دیا کہ پانی مڈیر سے بھی اوپر بہنے لگا، پورا باغ سیراب ہو گیا، پورا کھیت بھر گیا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پانی کنویں میں سے ڈول نکالنے میں کوئی کمی نہیں محسوس ہو رہی تھی۔ صحابہ کرام نے کہا اب لنا تعبیرہ، اے نبی آپ اس کی تعبیر بھی بتا دیجیے، آپ نے جو خواب دیکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے انتقال کے بعد ابو بکر آئیں گے، خلافت سنبھالیں گے، اسلام کا نظام پوری دنیا میں نافذ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ رب العالمین ان کو موقع کم عطا فرمائے گا، 100 سال۔ لیکن ان کے انتقال کے بعد عمر ابن خطاب جب خلیفہ بنائے جائیں گے تو پوری دنیا کے مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں اسلام کا جھنڈا گاڑ دیں گے۔ کوئی جگہ ایسی بچی گئی نہیں جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہ پہنچ جاتا ہو۔ وہ کھیت جو سیراب کرنے کا مسئلہ ہے کہ پانی مڈیروں سے بھی آگے بہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے عمر کو بہت لمبا وقت ملے گا خلافت چلانے کا، حکومت چلانے کا۔ اور حضرت عمر جیسا انسان ان کی زندگی میں بتاتے ہیں زمانے جاہلیت میں ایک بار چمڑے کو بھگویا گیا، عمر بن خطاب کو اس پر کھڑا کر دیا گیا، 60 بڑے بڑے نوجوانوں نے چمڑے کو کھینچنا شروع کر دیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیر مبارک جس چمڑے پر تھا، چمڑا کٹ کے نکل گیا لیکن عمر کا پیر نہیں ہلا۔ اتنے بڑے جری اور بہادر تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن جانتے ہیں خلیفہ بننے کے بعد کیسے ہو گئے؟ مسلمان بننے کے بعد منبر پر کھڑے ہوئے لمبا سا کرتا پہن کر کے، اور ان کی لمبائی کے بارے میں آتا ہے کہ لوگ اگر کھڑے ہوں، عمر بن خطاب بیٹھے ہوں، کھڑے لوگوں سے بھی لمبے محسوس ہوتے تھے۔ اللہ نے ایسا قد و قامت عطا فرمایا تھا۔ لمبا کرتا پہن کر کے منبر پر کھڑے ہو گئے۔ ایک بوڑھا کھڑا ہو گیا، کہا عمر نیچے اتر جاؤ، تم خطبہ دینے کے لائق نہیں ہو، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی ننگے گھوم رہے ہیں، غزوے سے مال غنیمت سے ایک ایک چادر سب کو ملی تھی، تم سب سے لمبے انسان، تمہارا کرتا اتنا لمبا کیسے بن گیا؟ اتنی بڑی بات، اتنی جرات، اتنی ہمت، اتنی بے باکی نبی نے اپنے صحابہ کرام کے درمیان پیدا فرمائی تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر سے نیچے اترے، کہا خدا کی قسم جب تک اس نوجوان کا دل صاف نہ ہو جائے، اس کو حقیقت حال معلوم نہ ہو جائے، عمر منبر پر قدم نہیں رکھ سکتا۔ کہا میرا بیٹا ہے یہاں؟ کہا ہاں کھڑا ہوں۔ کہا تم بتاؤ؟ بیٹے نے کہا مال غنیمت سے ایک چادر مجھے ملی تھی، ایک میرے باپ کو ملی تھی، لیکن میرے باپ کے کرتے میں اتنے پیبند لگے ہوئے تھے، اتنے ٹکڑے لگے ہوئے تھے، اتنے جوڑ لگے ہوئے تھے، اتنی سلائی کی ہوئی تھی کہ اب اور پیونا لگانے کی گنجائش نہیں تھی۔ مجھے ترس آیا، میں نے اپنی چادر اپنے باپ کو کرتا سلانے کے لیے دے دی، اس لیے جب 2 چادریں ملی تو میرے باپ کا ایک لمبا کرتا ہو گیا۔ پوچھا خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب نے، جن کے نام سے سچائی تو یہی ہے، ایران میں بیٹھا ہوا بادشاہ اگر ہے، عمر بن خطاب مدینے میں ہے، ایران اور روم کے بادشاہ کے سامنے عمر کا نام لے لیا جاتا تھا، بادشاہ کے اوپر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی۔ وہ کہتے تھے میرے سامنے عمر کا نام مت لو، اس لیے کہ رواں ہل جاتا ہے۔ اس عمر کو ٹوکنے والے کون تھے؟ مسلمان۔ اور ٹوکنا مناسب بھی ہے، صحیح انداز میں پوچھا بھی جا سکتا ہے۔ صحابی نے پوچھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ بیٹے نے جب صفائی دی، کہا ہاں اب مجھے اطمینان ہو گیا، تب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر منبر پر کھڑے ہوئے اور لوگوں کو سمجھانے اور بجانے لگے۔ ہے کوئی مائی کا لال اس دنیا میں؟ 22 لاکھ مربع میل کا خلیفہ ہے، 22 لاکھ مربع میل کا خلیفہ،
جس سے ہزاروں کلومیٹر بیٹھا دشمن کانپ رہا ہے، نام سے لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اس صحابی کو ٹوکنے والا ایک ادنا سا صحابی ہے، خلیفہ کو ٹوکنے والا، سوال کرنے والا ایک ادنا سا مسلمان ہے۔ لیکن آج ہماری حالت تو یہ ہے، غریب گرا پہاڑ سے بات نہ پوچھے کوئی، اور امیر کے کاٹا گڑا گھر گھر پیرا ہوئے۔ غریب بیمار ہو جائے پوچھنے نہیں جاتا، امیر کے پیر میں صرف کانٹا چبھ جائے علاقہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا درس دیا تھا عدل و انصاف کا، عدل و انصاف کا ایسا درس دیا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں فاتح مصر کو فتح کرنے والے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے گورنر بھی تھے، مصر کو وہی فتح کرنے والے تھے، گورنر تھے۔ گورنر کوئی معمولی نہیں، اور وہ بھی جس نے خود فتح کیا ہو، عمر بن خطاب نے ان کو گورنر بنا دیا مصر کا۔ ان کے بیٹے سے گھوڑ دوڑ میں ایک غریب آدمی سے غریب آدمی کا گھوڑا آگے نکل گیا۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر مصر و شام کے بیٹے نے اس کو کوڑا مارنا شروع کر دیا، چمڑی ادھیڑ دی۔ کیوں؟ میں گورنر کا بیٹا، تو غریب ایک آدمی، تیرا گھوڑا مجھ سے آگے نکل گیا۔ اس غصے میں اس غریب نے وہیں سے سفر باندھا، مدینے پہنچ گیا۔ مدینے پہنچ گیا، عمر کے دربار میں فریادی ہوا۔ اس نے کہا خلیفۃ المسلمین، آج آپ کے گورنر کے بیٹے نے مجھے ایسا اور ایسا مارا ہے، ایسی سزا دی ہے، پیٹ دکھایا، چمڑی ادھڑی ہوئی تھی، بات کیا ہے؟ کیا بات تھی؟ غلطی تمہاری کیا تھی؟ کہا کچھ نہیں، مقابلہ ہو رہا تھا گھوڑا دوڑانے کا، میرا گھوڑا آگے نکل گیا، ان کا گھوڑا پیچھے نکل گیا، اسی لیے انہوں نے مارا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، خلیفۃ المسلمین، ابو بکر صدیق کے خلیفہ، حکم دے دیا فوراً اسی وقت، جاؤ گورنر کے بیٹے کو گرفتار کر کے لاؤ۔ تھوڑا سا آگے بڑھے، کہا واپس آ جاؤ۔ واپس آئے، کیا بات ہے؟ کہا جاؤ گورنر کے بیٹے کو گرفتار کرو، اس کے باپ کو بھی گرفتار کر کے لاؤ، گورنر کو بھی۔ فاتح مصر و شام گورنر کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا، لایا گیا دونوں کو۔ غلطی کی باپ نے، سزا بیٹے کو بھی دی جائے گی۔ مجمع عام میں مخاطب ہوئے، کہا بتاؤ اب کیا بات ہے؟ اس عیسائی نے کہا اس نوجوان نے مجھے کوڑے سے مارا ہے۔ ابھی گورنر کو نہیں معلوم تھا، عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا کوڑا دیا، کہا مارنے کے میرے کو اس سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہا گورنر اس کوڑے کا کام مصر میں تھا، تو وہاں سزا دیتا، لیکن آج کوڑا میرا ہوگا، پیٹھ تیری ہوگی، تیرے باپ تیرے لڑکے کی ہوگی اور تیری پیٹھ ہوگی، مارا جائے گا تجھے۔ گورنر نے کہا خلیفۃ المسلمین میرا جرم کیا ہے؟ غلطی تو میرے بیٹے نے کی ہے، اس کو سزا ضرور دی جائے۔ کہا تمہاری غلطی یہ ہے کہ تم نے اپنے بیٹے کو تربیت نہیں کی، تم نے اپنے بیٹوں کو بتایا نہیں کہ مذہب اسلام میں ذمہ، کافر، مسلمان سارے کے سارے لوگ ایک ہوتے ہیں، اور سب کے ساتھ عدل کا، انصاف کا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ سنو مسلمانوں، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم انصاف نہ کر سکو۔ انصاف کرو، اس لیے کہ انصاف ہی عدل اور تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ کوڑا دے دیا مارنے کے لیے، پیٹ ننگی کر دی گئی۔ اب وہ بوڑھا آدمی جو لڑکے کے ساتھ آیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں پر گر پڑا، کہا میں نے دیکھ لیا کہ اسلام کا دستور کیا ہے۔ اسلام کے اندر انصاف ہے کہ سزا اگر ایک عام آدمی کو ملے گی تو خاص آدمی کو بھی سزا مل کر کے رہے گی، اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ یہ تھا اسلام،
जिससे पूरी दुनिया में इस्लाम फैल रहा था, ये चीज आज हमारे यहाँ कहाँ है हमारे अंदर नहीं है। इंसाफ का जनाजा निकल चुका है, सुन्नत हमारे दिलों से निकल चुकी है, सहाबा की मोहब्बत निकल चुकी है। आज मुसलमान ही है जो मुसलमानों को रुस्वा कर रहा है, दलील कर रहा है। मुहर्रम का महीना जो आने वाला है, हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 10 साल तक हुकूमत की। 10 साल तक दुनिया में कोई गोशा और किनारा ऐसा नहीं बचा जहां ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पैगाम ना पहुंच गया। उन्हीं के जमाने खिलाफत की बात है, एक ही घाट से शेर और बकरी पानी पीते थे। ये बात जब किसी ने बताई, फकीर बादशाह के पास पहुंचा, एक फकीर, उसने कहा मैंने सुना है कि आपकी बादशाहत में एक घाट पर शेर भी होता है और बकरी, दोनों पानी पी लेते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? कहा ऐसा नहीं हो सकता। कहा नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। कहा ठीक है। बादशाह ने मुरादी करा दी, शहर को सजाया गया, खूबसूरत सजा दिया गया, और शहर के दोनों किनारों पर फौज खड़ी हो गई तलवार लेकर के। उस फकीर आदमी को जो अल्लाह अल्लाह करता था, सिर्फ एक गिलास पानी दिया गया, एक गिलास भर के, और जल्लादों को साथ में कर दिया। कहा देखो ये गिलास का पानी इसके हाथ में है, जहां इसके हाथ से पानी छलके इसकी गर्दन मार देना, इसको कत्ल कर देना, और पूरा शहर घुमा करके लाओ, पूरा शहर घुमा के लाओ, पानी गिरे तो उसको कत्ल कर दिया जाए। जब पूरा शहर घूम करके आया फकीर अल्लाह वाला, बादशाह ने पूछा तुमने मेरे शहर को कैसा देखा, कितना खूबसूरत है? कहा ओ जालिम, तूने मुझे शहर को देखने का मौका कहां दिया? इसलिए कि मेरी निगाह तो गिलास पर थी, मेरी निगाह गिलास पर थी, और जल्लाद मेरे दाएं बाएं चल रहे थे। कहा यही मामला है शेर और बकरी का। अगर बादशाह के दिल में अल्लाह का डर हो तो हुकूमत भी उसको जुल्म करने से पर आमादा नहीं कर सकती, तो इंसाफ नहीं करेगा। जैसे तुम्हें अपनी मौत के डर से ये पानी का प्याला छलका नहीं, प्याले का पानी नहीं छलका, शेर घूम करके चले आए, ऐसे ही अल्लाह का डर अगर तुम्हारे दिल में पैदा हो जाए, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें पस्त नहीं कर सकती है, जलील और रुस्वा नहीं कर सकती है। आज हमने नबी की सुन्नतों को छोड़ा है, असलाफ की तारीखों को भूला हुआ है, इसलिए पूरी दुनिया में जिल्लत और रुस्वाई है। अब मैं बताऊं, खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे खलीफा थे, उन्हीं के जमाने हुकूमत में रूम भी फतह हुआ, शाम भी फतह हुआ, 2 बड़ी ताकतें पूरी दुनिया की थी, ये सब फतह हुए। सारे ये दोनों ममालिक और बहुत सारे ममालिक 24 लाख मुरब्बा मील पर मुसलमानों की हुक्मरानी थी, लेकिन अदल इंसाफ इतना था जिसका कोई एहसास नहीं कर सकता। लेकिन सबाई यहूदियों ने यह सोचा था जब तक ये उमर इब्न खत्ताब जिंदा है हमारी साजिश कामयाब नहीं हो सकती है, और इस्लाम पूरी दुनिया में फैल करके रहेगा, इस्लाम पूरी दुनिया में फैल करके रहेगा। मदीना में मुनाफिकात भी थे और दुश्मन बहुत सारे थे, जैसा कि पहले खलीफा ने उनसे मुकाबला भी किया। उन लोगों ने साजिशें करना शुरू कर दी। एक मजूसी अबू लूलू फिरोज नामी आदमी को लोगों ने तैयार किया, यहूदियों ने। उसने जहर में खंजर बुझाया, जहर में खंजर बुझाया। उस जमाने में पता नहीं चलता था कौन मुनाफिक है कौन मुसलमान है, जो भी नमाज पढ़ते थे मुसलमान होते थे। लेकिन आज पता लगेगा अभी कौन कौन मुसलमान है। देखो कि कितने लोग सुन्नत पढ़ेंगे, जितने पक्के मुसलमान है सारे निकल जाएंगे, चंद लोग बेचारे बचेंगे, वही 5 नमाजी 5 वक्ता साफ साफ। फजर की नमाज में वो आया। उस जमाने में दस्तूर ये था, जो खलीफा होते थे वही 5 वक्ता नमाज पढ़ाते थे, वही इमाम भी होते थे। जब नमाज फजर अदा करने के लिए आए
अंधेरी रात में लोग नमाज पढ़ते थे। देख लीजिए यहाँ भी जो लोग दिन निकलने के टाइम फजर की नमाज पढ़ते हैं वो नबी की सुन्नत को नहीं जिंदा करते, नबी की सुन्नत के खिलाफ अदा करते हैं। अंधेरा था, फजर की नमाज अदा हो रही थी, अंधेरा था। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसल्ले पर खड़े हुए, तकबीर कही, जैसे अल्लाह अकबर करके नियत बांधा, बगल में ही खड़ा था, ताबड़तोड़ उसने कई हमले कर दिए, उसने कई हमले कर दिए। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गशी खा करके गिर पड़े फजर की नमाज में। एक मुहर्रमुल हराम को, एक तारीख को उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मारा गया। बेहोशी थी, जख्म इतना कारी था, आपको दूध पिलाया जाता था लेकिन जख्मों से वो दूध बाहर निकल जाता था। आपका जब होश आया असर का वक्त था, असर का वक्त था। सहाबा से सबसे पहले पूछा, ये बताओ मेरे ऊपर हमला करने वाला कौन था, मेरा कातिल कौन है? कहा अबू लुलू फेरोज है मजूसी। कहा अल्लाह का शुक्र है कि किसी मुसलमान ने मुझे कत्ल नहीं किया। और आप दुआ मांगते थे, तारीख में आता है उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुआ मांगते थे, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी मौत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना में आए और मुझे शहादत की मौत अता फरमा। सहाबा कहते थे, ओ खलीफतुल मुस्लिमीन, दो चीजें हैं, पूरी दुनिया में इस्लाम का डंका बजने लगा, कोई जगह बातें ही नहीं रही, या तो शहादत की मौत ना मांगो या नबी का शहर ना मांगो। तुम्हें नबी के शहर में शहादत कहाँ मिल सकती है? कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर चाहे तो नबी के शहर में मुझे शहादत अता फरमा सकता है। असर का वक्त था, होश आया, आपने ये सवाल किया, पता लगा मजूसी ने आपको मारा है, आपने वजू किया, कहा मुझे वजू कराया जाए, और आपने नमाज पढ़ी, और नमाज पढ़ने के बाद आपकी रूह निकल गई, आप इस दुनिया से चले गए। मुहर्रमुल हराम की एक तारीख थी। आज ये बगल में बकरीद होते ही हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करने वाले ढोल ताशे लेकर के तैयार हो जाते हैं। वो मातम नहीं है, खुशी मना रहे हैं। उन लोगों ने जिन्होंने हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया था, यही लोग आगे चल करके जितने लोग भी शहीद किए गए, यही लोग शहीद करने वाले हैं, कोई दूसरा तीसरा आदमी था ही नहीं। तो ये दूसरे खलीफा थे हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खिलाफत सौंपी थी और आपने उसको यहाँ तक निभाया। अपने खिलाफत के जमाने में जब उनका इंतकाल हो गया, हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु, आज शिया अजानों में कहता है अली खलीफत रसूलिल्लाह बिला फस्ल, ये जुमला याद रखिएगा, अली बगैर किसी फासिला के अल्लाह के खलीफा हैं। यानी अबू बकर नहीं खलीफा, उमर खलीफा नहीं, अली पहले खलीफा हैं। जब उस्मान का इंतकाल हो गया, हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु का, हजरत अली ने सुना दौड़े हुए आए, सफेद चादर डाली हुई थी, चादर को हटाया, कहा चला गया इस दुनिया से जिसके कुर्ते पर एक भी धब्बा और दाग नहीं था। 24 लाख मुरब्बा मील का मालिक, उसके कुर्ते पर किसी भी इल्जाम और खयानत बददियांती का एक भी धब्बा और दाग नहीं था। ज़हबा नक़ीयु सौब, साफ सुथरा कपड़ा वाला इस दुनिया से रुखसत हो गया। किसने कहा? अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आज लोग कहते हैं अबू बकर ने खिलाफत छीन ली थी अली से। अगर अली इतने ताकतवर थे, इतने सहाबा मौजूद थे, तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे बूढ़े इंसान ने खिलाफत छीनी कैसे? हजरत उमर को अली को तलवार उठाना चाहिए, कत्ल कर देते। उनके इंतकाल के बाद उमर खलीफा बना दिए गए, उनको मार देते, खुद खलीफा बन जाते। लेकिन नहीं, उनके दिल में उतनी ही मोहब्बत थी जितनी एक सहाबी से दूसरे सहाबी को मोहब्बत होती है। वो खिलाफत नहीं चाहते थे। ये लोगों ने जुल्म किया हुआ है, जो इस कुरान मजीद को मुकम्मल नहीं मानते, इस मजहब इस्लाम को मुकम्मल नहीं मानते। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, इस बात की जरूरत है कि हम अपने असलाफ की तारीख को दोहराएं, उसको समझें, और सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है
अल्लाह रब्बुल आलमीन से लौ लगाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से सच्ची मोहब्बत करें, नमाजों की पाबंदी करें, जुबानों की हिफाजत करें, निगाहों की हिफाजत करें, निगाह हमारी झुकी हुई हो, किसी ऊपर गलत ना निगाह डालें, नियतें हमारी दुरुस्त हों, किसी को तकलीफ पहुंचाने का हमारा इरादा ना हो, हर एक को फायदा पहुंचाने की कोशिश करें। हमें और आपको इंसाफ करना चाहिए, चाहे अपने ही खिलाफ क्यों ना करना पड़े। जुल्म नहीं करना चाहिए, इसलिए कि जो जालिम होगा अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में उसका जुल्म जाहिर होगा। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, ये दुनिया है, अगर हमें भरोसा नहीं है, एक जर्रा बालू का, एक जर्रा, एक टुकड़ा, उसके बराबर भी जिसने भलाई की होगी कल रोजे कयामत में रजिस्टर में वो भी लिखा होगा। एक जर्रे के बराबर जिसने बुराई की होगी वो भी लिखा होगा, वो मिट नहीं सकता है। किरामन कातिबीन हमारे कंधों पर बैठे हुए हैं, एक एक हरकत को देख रहे हैं, लिख रहे हैं, अल्लाह के दरबार में पेश होगा। वो रजिस्टर जलेगा नहीं, मिटेगा नहीं, उसको दीमक नहीं खाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने महफूज रखा हुआ है, कब के लिए? जब सारे इंसान अल्लाह के दरबार में खड़े होंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन एक एक सेकंड, एक एक घड़ी, एक एक पाई, एक एक लम्हे का इम्तिहान लेगा। उस वक्त हमारे रजिस्टर हमारे सामने होंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम सहाबे कराम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन मजहब इस्लाम को दिल में उतारने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह झूठ, चोरी, गीबत और बुराइयों से महफूज फरमा। अल्लाह रोज़ो नमाज का पाबंद बना दे। आमीन। तकब्बल या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।